जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। आसोह वृक्षमण्डले प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमल मरापय पुरत्करे प्रबुद संप्रदायम् जय श्री जय ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தவங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துக்கோங்க. மாதாஜி பாடுறது எல்லாருக்கும் சரியா கேட்கல. ப்ளீஸ் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. रंग मंगल प्रसंगमांगुप्रौरम सविप्रमं संभ्रमं त्रिगंधपालभारणे निरंतर वसीकृत प्रदीद नंदनंदने कदा करिष्यसे मम कृपाकटाक्ष भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। ललित स्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुहाप्रभा परस्त कोटि चारतेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर सघोर चावलोचने कदा करिष्यसे मम कृपाकटाक्ष भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिरे प्रियानुराग रंजिरे कला विलास पंडिरे अनन्य धन्य गुंज राज्य काम केलि कोविरे कदा करिष्यसे मम कृपाकटाक्ष भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। अशेष हाव भाव दीन गिरहार भूषिते प्रभु कुंभ कुंभ कुंभि कुंभि सुस्तनि प्रशस्त मंदहारि राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। मृणाल वाल वल्लरित रंग रंग लोल नीलोचनावलोकने ललाटमनोज्ञ मुक्त मोहनाश्रये कदा करिष्यसे मम कृपाकटाक्ष भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। स्वर्णमालिकाञ्जितात्रिरेख कन्दुकाङ्गगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणा त्रिरत्नदीप्तिदीप्ति त्रिलोकसन्त कदा करिष्यसे मम कृपाकटाक्ष भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। निदम्ब बिम्बलम्ब मानभुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किङ्गिनी कलाप मध्य मंजुले सरीन्द्र सुंदर तन्निकावरोब सौभकोरुहे कदा करिष्यसे मम कृपाकटाक्ष भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे।
अनेक मन्द्रनाद मञ्जुनूपुरावरास्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वनादि गौरवे विलोल हेमवल्लरी विरम्बि चारु सङ्ग्रमे कदा करिष्यसे गमं कृपाकराच भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। अनंत कोटि विष्णु लोकनाम्र पद्मसार्चिता हिमात्रिजा भूलोमजा विरिञ्ज सावरप्रदा अपार सिद्धि विद्धि तिक्त सत्पदाङ्गुलीनहे कदा करिष्यसे गमं कृपाकराच भाजन। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद पारदीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी वृजेश्वरी वृजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। इति ममाद्भुतं स्वं निशम्य पानुनन्दिनी करोतु सन्दतं जनं कृपाकराच भाजनं भवेत् तदैव संसिद त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्र शूनुमण्डलाप्रवीशनं। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல பிடிக்கக்கூடிய நம்ம கோவர்த்தனம் பிரம்மந்தே 3 தடவை படிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது இல்லையா? கேக்குது மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. சீத்தல சரண்யா மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரிபோல் மியூட். गोवर्तनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानां गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोवर्तनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानां गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। கோவர்த்தன மலையை தன் விரலால் தூக்கியவரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் ஒரு அழகிய ஆயர்குல சிறுவனின் வடிவத்தை கொண்டவர். அவர் கோபர்களுடன் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். தினமும் திருவிழா காணும் அந்த கோகுலத்தின் இறைவன் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வகுப்புக்கு நம்ம போயிடலாம். பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல எல்லாரையும் பக்தர்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த வகுப்புக்கு நம்ம போயிடலாம். நேற்று இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இப்போ இன்ஸ்டிடியூட்ல இப்போ இன்ஸ்டிடியூட்டோட ரொம்ப பெரும்பான்மையா சிறப்பா நடத்தியிருக்கக்கூடிய கிரேஸ் முரளி பிரபுக்கும் மணிமுகுந்தா பிரபு, விசேஸ்வரி மாதாஜி, வந்திதா மாதாஜி எல்லாருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான பணிவான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிச்சுக்கிறேன். இந்த பக்தி சாஸ்திரி வகுப்புல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தாங்க. முதல்ல ஒரு மாணவனா கலந்துகிட்டு முதல்ல ஒன்னும் பக்தியை பத்தி ஒன்னும் புரியல. ரொம்ப அழகா இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல அழகா கத்து கொடுத்தாங்க. பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ், இல்ல பக்தி வேதாந்தா மாணவர்களும் நீங்க இருக்கீங்க. அதனால எந்த அளவுல மாணவர்களை உருவாக்கி பிரச்சாரத்துக்கு தயார்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த ஈப்போ இன்ஸ்டிடியூட்க்கு மறுபடியும் வணக்கங்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய டாபிக் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர்
ஏன் அவதாரம் பண்றாரு? இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து கிருஷ்ணர் ஏன் அவதாரம் பண்றாரு? கிருஷ்ண கதை ஏன் சிறந்தது? இது மாதிரி டாபிக் தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர்னா யாரு? அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ஏன் அவதாரம் பண்றாரு? அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்றைய வகுப்புல வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல கிருஷ்ணர் அறிமுகத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து முகவுரையில வந்து தொடங்குறாரு. 10வது அத்தியாயத்தினுடைய ஸ்லோகத்துல இருந்து தொடங்குறாரு. நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணர்னா யாரு அப்படின்றது எல்லா மதத்தினருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். கிருஷ்ணர்னா இப்படிதான் இருப்பார். ஆனா மேலை நாடுகள்ல கிருஷ்ணர்னா யாரு அப்படின்றது தெரியாது. அப்ப இங்க விளக்கம் வந்து கொடுக்குறாங்க. பராசர பட்டர் கொடுத்தது போல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணர்னா புருஷோத்தமர், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள், 6 ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஆஹ் நம்ம கிருஷ்ணர் முழுமையானவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டியா ஒரு கதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், கண்டென்ட் குள்ள வந்து போகலாம். ரொம்ப இனிமையா, ரொம்ப ஸ்வீட்டா. இப்ப யசோதம்மா இருக்காங்க. அப்படியே நம்மளும் ஒரு மெடிடேஷனா சின்னதா கேட்கக்கூடிய கதையில நம்மளும் அதே இடத்துக்கு விருந்தாவனத்துக்கு அப்படியே நம்ம போகலாம். யசோதாம்மா இருக்காங்க. காலை பொழுது விடியுது. காலை பொழுதுல கிருஷ்ணர் எந்திரிக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதாம்மாவை கூப்பிட்டுட்டே எந்திரிக்கிறாரு. எந்திரிச்ச உடனே யசோதாம்மா வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்து அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் காலையில அவருக்கு பசி ஆத்துறாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு. யசோதாம்மாக்கு ஒண்ணும் புரியல. ஏன் கிருஷ்ணர் அழுகுறாரு? எதுக்காக அழுகுறாரு? குட்டி பையன். என்னப்பா வேணும்? ஏன் அழுகுற? என்ன வேணும் உனக்கு? இல்ல, பலராமர் வந்து வெள்ளையா இருக்காரு, நான் மட்டும் கருப்பா இருக்கேன். என்னைய வந்து என்ன பண்ணிருங்க, பலராமர் மாதிரி வெள்ளையா மாத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லி அழுகுறாரு. அந்த பொருள் வேணும், இந்த பொருள் வேணும், இந்த சாப்பாடு செஞ்சு கொடு, அந்த சாப்பாடு செஞ்சு கொடுன்னா யசோதமா செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. இப்ப கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு? யசோதாமாவுடைய அன்பை பெருக்கக்கூடிய வகையில வந்து என்ன பண்றாரு? அழுகுறாரு. ரொம்ப அழுகுறாரு. அவர் வந்து அழுகுறாரு. யசோதாமா ரொம்ப சமாளிக்கிறாங்க. இல்லப்பா, நீ தான் ரொம்ப அழகா இருக்க. இந்த பாரு, உன்னுடைய கார்மேக கூந்தல் பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்க. நீ குண்டல் எல்லாம் போட்டிருக்க, கங்கன் எல்லாம் போட்டிருக்க, நீ வந்து எவ்வளவு முத்து மாலை எல்லாம் போட்டிருக்க. எல்லாம் பார்த்து என்னென்னமோ சொல்றாங்க யசோதாம்மா. மயிலிறகெல்லாம் வச்சிருக்க, ரொம்ப அழகா இருக்க, என்னென்னமோ சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து சமாதானம் ஆகிறதுக்கு தயாராவே இல்லை. குட்டி பையன், ரொம்ப ரொம்ப குட்டி பையன். அந்த பையன் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு? நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளை அழுகுற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டே இருக்காரு? அழுதுட்டே இருக்காரு. பாக்குறாங்க யசோதம்மா. கண்டிப்பா கிருஷ்ணரை வந்து சமாதானப்படுத்தணும். இப்ப சமாதானப்படுத்துறதுன்னா கிருஷ்ணரை வெள்ளையாக்க முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணிடலாம்? பலராமரை கருப்பாக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க? பலராமரை அன்றைய தினம் வந்து யசோதாம்மா கருப்பாக்கிட்டாங்க. கிருஷ்ணா சோ ஹாப்பி. கிருஷ்ணர் என்ன ஆயிட்டாரு? ஹாப்பி ஆயிட்டாரு. பலராமர் என்ன பண்ணிட்டாரு? கிருஷ்ணருக்காக அவர் வந்து கருப்பாயிட்டார். அப்ப ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஹிருதயத்துக்கும் பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம், அந்த சம்பந்தம் பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு பரிமாற்றம், ஏற்பட்ட பகவானுடைய பகவான் கிட்ட எப்படி நம்மளுடைய உறவை வளர்த்துக்கிறது, கிருஷ்ணர்னா யாரு, அவரு எங்க இருந்து வந்திருக்காரு, ஏன் அவதாரம் பண்றாரு அப்படின்னு அந்த லீலைக்குள்ள போய் நம்மளும் கேட்கறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? முயற்சி பண்ணலாம். கதை பகுதி அப்படின்னா, கதையை வந்து எப்ப ருசிக்க முடியும் அப்படின்னா, கதைக்குள்ள போய் நம்ம ஆழ்ந்து கேட்கும் போது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ருசிக்க முடியும். கதைக்கு வெளியில இருந்து கேட்கும் போது கதை வந்து அவ்வளவு ருசிகரமா வந்து இருக்காது. அதனால கதைக்குள்ள போய் நம்ம வந்து அத வந்து அனுபவிக்க நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணலாம். 6 ஐஸ்வர்யங்களை முழுமையாக பெற்றவர். செல்வ பலத்துல வந்து மிக மிக உயர்ந்த நிலையில பகவான் இருக்காரு. எப்படி இருக்காரு? துவாரகால சிந்தாமணி கற்களால் ஆன மாளிகை தான் இருக்கு. சிந்தாமணிகள் எப்பேற்பட்டது? தொட்ட உடனே தங்கமாகக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடாது.
தொட்ட உடனே தங்கமாகக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடியது சிந்தாமணிக்கல். அப்ப அப்பேற்பட்ட சிந்தாமணி கற்களால வந்து 16,108 மாளிகையும் சிறப்பாக பிரம்மாண்டமா என்ன பண்ணிருக்காரு பகவான் வந்து அங்க ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காரு, கட்டியிருக்கிறாரு. சரி பரவாயில்ல, மாளிகை தான் அப்படி கட்டியிருக்காருன்னா, இந்த டேபிள், சேரு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, தங்கம் மற்றும் தந்தத்தினால ஆனது. தங்கம் மற்றும் என்னதுனது? தந்தத்துல சாதாரண இந்த டேபிள் சேர் கூட எது எப்படி இருக்கும்னா, அப்பேற்பட்ட செல்வ செழிப்புடையது. ஏன் இவ்வளவு செல்வ செழிப்பு இருக்கு? பகவானுடைய பாத கமலங்கள்ல எப்பயுமே லட்சுமி தேவி என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க? சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. லட்சக்கணக்கான, கோடிக்கணக்கான லட்சுமி தேவி என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க? சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்றைய உலகத்துல வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து பணக்காரர்கள் வந்து ஆஹ் இந்தியால ஒரு முதல் தரமான பணக்காரர் இருப்பாரு. உலகத்துல ஒரு முதல் தரமான பணக்காரர் இருப்பாரு. அவங்க எல்லாம் வசீகரிக்கிறாங்க. நம்மள வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா வசீகரிக்கிறாங்க. நம்மள வந்து வசீகரிக்கிறாங்க. ஆனா மொத்த செல்வத்தையும் பகவான் தான் என்னதுக்கு முழுமையாக பூரணமாக பெற்றவர். பகவானுடைய அழகுக்கு ஈடு இணை இல்லவே இல்லை. பிரம்ம சங்கீதையில வந்து பிரம்மா வர்ணிக்கிறார். ஈஸ்வரா பரம கிருஷ்ணா சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகா அநாதிராதே கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்றாரு? பகவானுடைய அழகு, அவர் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்றத வர்ணிக்கிறார். அப்ப பகவானுடைய அழகுக்கு ஈடு இணைன்றது கிடையவே கிடையாது. சரி, பகவானுடைய அறிவு எப்பேற்பட்டது, பகவானுடைய அறிவு எவ்வளவு தூரம் வந்து அவருடைய சான்றுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை, பூரணமான இந்த பகவத்கீதை எப்படி வந்து உபநிஷத்திகளுடைய சாரமாக பசுக்கிட்ட இருந்து பால் கறப்பது போல கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்காக வந்து என்ன பண்ணாரு? வேதத்தினுடைய சாராம்சத்தை வந்து குடிக்கிறார். அப்ப அறிவுலையும் குறைந்தவர் வந்து கிடையாது, முழு பூரணம் பெற்றவர். சரி, வலிமை இப்பெல்லாம் இங்க வலிமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க பகவான் ஏன் அவதாரம் பண்ணி வர்றாரு அப்படின்னா, அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் வர்றாரு. அசுரர்களை அழிப்பதற்காக அப்படின்னா 3 மாதத்துல இருந்து அவர் என்ன பண்றாரு? அவருடைய பலத்தை வந்து பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கிறார். அதுல ஒரு சில சாம்பிள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கோவர்த்தன் மலையெல்லாம் அவர் சுண்டு விரல்ல தூக்கி நிறுத்துறாரு. ஆஹ் சத்திய சத்தியபாமா அவங்க கேக்குறாங்க, ருக்மிணி தேவிக்காக அவர் என்ன பண்றாரு? தேவலோகம் இந்திரலோகத்துக்கே போயிட்டு என்ன பண்றாரு? பூ எடுத்து பாரிஜாத மலரை கொண்டு வர்றாரு. அவருடைய வீரம் வைபவத்துக்கு வந்து எதையும் வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. அவர் நினைச்சா எல்லா விஷயத்தையும் செய்ய முடியும். துறவு துறவு அப்படின்றது குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல வந்து பார்த்தனுக்கு சாரதியா செயல்படுறாரு. பார்த்தனுக்கு சாரதியா செயல்படக்கூடிய பகவான் குதிரைகளை மெயின்டைன் பண்றாரு. ஏன்னா அண்ட சராசரத்துக்கும் பகவான் தான் முதன்மையானவர். அவர் தான் வந்து என்ன பண்றாரு? இங்க டிரைவரா செயல்படுறாரு. அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும். அர்ஜுனன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்லிட்டுலாம் இருக்க முடியாது. அவருடைய முழங்கால்களை வச்சுதான் என்ன பண்ணுவாரு? பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரைட் போகணும், லெஃப்ட் போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா அவருடைய கைகள்ல அம்பு இருக்கிறதுனால அப்படிதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு. அப்ப பார்த்தனுக்கு கூட என்ன பண்றாரு? சாரதியா வந்து செயல்படுறார். பகவான் வந்து அந்த விதத்துல செயல்படுறாரு. 6 விதமான ஐஸ்வர்ய குணத்திலையும் முழுமையாக பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு? செயல்படுறாரு. அவருடைய புகழுக்கு வந்து ஈடு இணை கிடையாது. அவருடைய புகழை வந்து அனந்த சேஷன் இன்னமும் பாடி பாடி பாடிக்கிட்டே இருக்காரு. அவருடைய புகழை வந்து இன்னும் பாடி முடிக்கவே அவர்னால முடியல. அப்ப 6 விதமான ஐஸ்வர்யத்தையும் உடையவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அங்கேதான் நாமெல்லாம் பகவான் எங்க இருக்காரு? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்காரு. கோலோக நாமளும் வந்து பகவானோட சேர்ந்து திவ்யமான லீலையில ஈடுபடணும். பகவானுக்கு எல்லா பக்தர்களும் சேவை செய்யும்போது நாமளும் அப்படிதான் இருந்தோம். அங்கிருந்து தவறி என்ன பண்ணிட்டோம்? இங்க மகத் தத்துவத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இந்த பூமிக்கு வந்துட்டோம். இருந்தாலும் பகவானுக்கு என்ன இல்லைன்னா, அவருடைய குழந்தைகள் ஜீவாம்சம் நம்ம பின்னாம்சம் இங்க வந்துட்டோன்றதுல அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் வருத்தம். நம்ம எல்லாம் வந்துட்டோம். அதனால பகவான் என்ன பண்றாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா, அங்க இருந்து
இறங்கி வர்றார். கீழே இறங்கி வர்றதுக்கு பேரு தான் அவதாரம். கீழே இறங்கி வர்றாருன்னா எந்த விதமாக கீழே இறங்கி வர்றாரு? இந்த உலகத்திற்கு காக்கும் தொழிலை சார்ந்தவர் பகவான் விஷ்ணு. அப்ப நாராயண அம்சம் சார்ந்து பகவானோட சேர்ந்து யாரெல்லாம் வர்றாங்க? வாசுதேவர், பிரதிம்னர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷனர் 4 பேரும் சேர்ந்து வர்றாங்க. பகவான் வந்து லீலா பண்ணும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த அசுரர்கள்லாம் துவம்சம் பண்ணும்போது யாரெல்லாம் பண்றா? பகவானுடைய காக்கும் பொறுப்பை சார்ந்த விஷ்ணு. இந்த அம்சங்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க? இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க? அசுரர்களை அழிக்கிறாங்க. சரி, பகவத்கீதையில என்ன காரணம் சொல்றாரு? பகவான் ஏன் இங்க வந்து அவதாரம் பண்ணி வர்றாரு? என்ன காரணத்துக்காண்டி அவதாரம் பண்ணி வர்றாரு? யாராவது சொல்லுங்க. 2 ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. परित्राणाय साधूनां विनाशाय शत्रुणां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி. தர்மம் எப்போதெல்லாம் எப்போதெல்லாம் குறைந்த சொல்லுங்க. அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் அவதரிக்கின்றேன். நானே யுகம் தோறும் அவதரிக்கிறேன். இப்ப பகவானுக்கு வந்து அசுரர்களை அழிப்பது வந்து ரொம்ப கடினமான செயலா? இல்ல மாதாஜி, கடினம் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான செயல். பகவான் நினைச்சாவே வந்து பகவானுடைய பார்வையிலேயே வந்து இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகும் பொழுது, சரிங்களா? அப்ப அசுரரை அழிக்கிறதுன்றது பகவானுக்கு சாதாரண விஷயம் இல்ல. சரி, அவர் வந்து எளிமையா வந்து அசுரர்களை அழிச்சிடலாம். அப்புறம் ஏன் வர்றாரு இங்க? செயல் காரணம் சொல்லி காரணம் என்ன? பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காக வராங்க. பக்தர்களை பக்தர்களை காப்பாத்துறதுக்காண்டி வர்றாரு. பக்தர்கள் எப்பவுமே பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க. பக்தர்கள் பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறதுனால எப்பவுமே அவங்களுக்கான பரஸ்பரம் இருந்துட்டே இருக்கு. அன்பான உறவு இருந்துட்டே இருக்கு. பிரகலாதர் வந்து ஃபீல் பண்ணல. அப்பாவுடைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சதை அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணல. எப்பவுமே பகவானுடைய பாதுகாப்புல முழுமையா இருந்தாரு. அவர் முழுமையா இருந்தார். அப்ப அன்பு கொள்வதற்காக அவர் வர்றார். அது ஒரு காரணம் இருந்தாலும் லீலா பண்பதற்காக வர்றாரு. கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வசீகரிப்பதற்காக. ஒரு அட்ராக்ஷன், ஒரு ட்ரையல். என்னுடைய நித்தியமான உலகம் அங்கே இருக்குதுப்பா. அங்கே நித்தியமான உலகம் இருக்கு. பகவத்கீதையில பகவான் சொல்வது போல் அங்கே சூரியன் இல்ல, சந்திரன் இல்ல, எப்பயுமே ஆனந்தமயமான ஒரு உலகம், அற்புதமான ஒரு உலகம் இருக்குது. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அங்க வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து வந்து இங்க வந்து ஒரு ட்ரையல் செக்ஷன் பகவான் என்ன பண்ணி காமிக்கிறாரு? இந்த பிருந்தாவனத்துல லீலைகள் பண்ணி காமிக்கிறார். திவ்யமான பாலிய லீலை எல்லாம் பிருந்தாவனத்துல நடக்குது. நித்தம் நித்தம் நடந்துட்டே இருக்கு. ஒரு முறை பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோபியர் வீட்லயும் போய் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா, அங்க வந்து வெண்ணெய் எடுத்துறாரு. அந்த ஏன்னா யசோதா மாட்ட இல்லாத பசுமாடு இல்ல. 9 லட்சம் பசுமாடு இருக்கு. அதுல ரொம்ப கிருஷ்ணருக்காக செலக்ட் பண்ண பசுமாட்டுல இருந்த பால், தயிர், வெண்ணெய் விதவிதமா வச்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் பக்தரோட தொடர்பு கொள்வ சம்பந்தா பக்தர்களுடைய லீலை, பக்தரோட லீலை பண்ணுவதற்காக பகவான் என்ன பண்றாரு? ஒவ்வொரு கோபி வீட்லயும் போயிட்டு வெண்ணெயெல்லாம் எடுக்கிறார். ஆனா ஒரு கோபி வீட்ல மட்டும் அவர்னால என்ன பண்ணணும்னா வெண்ணெய் எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டீம் வந்து காலையில எழுந்திருச்சு யசோதா அம்மா ரெடி பண்ணி விட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போகும். ஆனா இந்த கோபி அந்த கோபி வீட்டுல மட்டும் அந்த அம்மா என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதிகாலையிலேயே எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறாங்க. பால்ல இருந்து தயிர் கடைஞ்சு தயிர்ல இருந்து வெண்ணெய் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி மதுராவுக்கு விற்பதற்காக கிளம்பிடுறாங்க. மதுராவுக்கு விற்பதற்காக என்ன செஞ்சுறாங்க, கிளம்பி போயிடுறாங்க.
இவர் பல நாளா நோட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இந்த கோபி வீட்ல மட்டும் நம்மனால என்ன பண்ண முடியல? வெண்ணெய் எடுக்க முடியலையே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது, கிருஷ்ணா என்ன பண்ணிடுறாருன்னா, அதிகாலை பொழுதிலே வந்து அந்த கோபி வந்து மதுராவுக்கு கிராஸ் பண்ணி போவாங்க. விருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரா கிராஸ் பண்ணி போவாங்க. அப்ப வந்து அங்க வந்து என்ன பண்றாரு? பிடிச்சிடுறாரு. பிடிச்சுட்டு அவர் சொல்றாரு, "நீங்க மதுராவுக்கு போகணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா எனக்கு வந்து என்ன செய்யணும்? டாக்ஸ் கட்டணும். நீங்க டாக்ஸ் கட்டாம நீங்க வந்து மதுராவுக்கு போக முடியாது" அப்படின்னு அந்த கோபிட்ட சொல்றாங்க. உடனே அந்த கோபி சொல்றாங்க, "இல்ல, இத்தன நாள் நான் வந்து மதுரால போயி நான் பால், தயிர், வெண்ணெய்லாம் விக்கிறதுக்கு நான் யாருக்கும் வந்து டாக்ஸ் கட்டுனதே கிடையாது. வரி கட்டுனதே கிடையாது. இன்னைக்கு என்ன கிருஷ்ணா நீ புதுசா சொல்ற? இல்ல, இல்ல. இதுக்கு நீங்க கட்டியே ஆகணும். அப்பனா தான் நீங்க போய் மதுரால போய் என்ன பண்ண முடியும்? உங்களுடைய பொருள வந்து விக்க முடியும்." அப்படின்னு வந்து டிமாண்ட் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த அம்மாவுக்கு கிருஷ்ணர் நினைச்சாவே ரொம்ப சந்தோஷம், ஆனந்தம். கிருஷ்ணர வச்சு விளையாடணும்னு ரொம்ப விருப்பம். உடனே அந்த அம்மா சொல்றாங்க, "சரி, உனக்கு என்ன வேணும்? என்ன குடுக்கணும்? டாக்ஸ் கட்டணுமா? வரி கட்டணுமா? என்ன குடுக்கணும்? நீ சொல்லு கிருஷ்ணா" அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, "எனக்கு வந்து நீ வெண்ணெய் குடுக்கணும். நான் சாப்பிடுறதுக்கு நிறைய நீ வெண்ணெய் குடுத்தீன்னா, நீ என்ன பண்ணலாம்? நீ தாராளமா மதுராவுக்கு போகலாம். இல்லைன்னா போக முடியாது" அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்ன உடனே அந்த கோபி சொல்றாங்க, "சரி, நீ உனக்கு வெண்ணெய் தரணும்னா, நீ என்கிட்ட என்ன செஞ்சிடணும்? நடனம் ஆடி காமிக்கணும். நீ நடனம் ஆடி காமிச்சா தான், நான் கண்டிப்பா உனக்கு வெண்ணெய் தருவேன்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரும் வந்து சின்ன பிள்ளையா அழகா மயில் போல என்ன பண்றாரு? டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி காமிக்கிறாரு. ரொம்ப இங்கிட்டு, இங்கிட்டு தைய தக்கன்னு இப்படி எல்லாம் குதிச்சு, குதிச்சு இங்கிட்டு, இங்கிட்டுலாம் டான்ஸ் சுத்தி, சுத்தி எல்லாம் ஆடி காமிக்கிறாரு. ஆடின உடனே அந்த அப்படியே ரம்மியமா அந்த அத ரசிச்சுட்டே இருந்துட்டு, கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிறாரு, "நீ வெண்ணெய் குடு. நீ சொன்னீல்ல வெண்ணெய் குடு" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அந்த கோபி சொல்றாங்க, "இல்ல, இல்ல நீ ஆடுன. ஆடுனதுக்காக உனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா உனக்கு வெண்ணெய் தரேன்னு சொல்லிட்டு, சின்னதா இப்படி கன்னத்துல மட்டும் என்ன செஞ்சுறாங்க? வெண்ணெய் எடுத்து விட்டுறாங்க. நான் இவ்ளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு ஆடுனேன். எனக்கு நீ இவ்ளோண்டு தான் நீ குடுக்குறியா?" அப்படின்னு சொல்றேன். "நீ ஆடுனப்பா. ஆனா நீ என்ன பண்ணிட்ட? கம்மியா ஆடிட்ட. அதனால நானும் கம்மியா வந்து உனக்கு என்ன செஞ்சுட்டேன்? உனக்கு வெண்ணெய் குடுத்துட்டேன். நீ நடனம் ஆடுனீன்னா உனக்கு நெறைய வெண்ணெய் தரேன்னு" சொல்றான். உடனே கோபி சொன்னதுக்காண்டி கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? மறுபடியும் விதவிதமாக நடனம் ஆடி காமிக்கிறாரு. காமிச்ச பின்னாடியும் மறுபடியும் அந்த அம்மா கம்மியா குடுக்குது. அவ்வளவுதான் கிருஷ்ணருக்கு. கோபம் வந்துருச்சு. "நீ வந்து என்ன பண்ற? எனக்கு கம்மியாவா நீ குடுக்குற?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணா வந்து அவங்கட்ட இருந்து என்ன பண்றாரு? கொஞ்சம் வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடுறாரு. அந்த ஆனந்தம் முழுமையாக ஹிருதயம் நெனஞ்ச அந்த அம்மா என்ன செய்யுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணா வந்து வெண்ணெய் வாங்கி சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டாரு. அந்த பிரேம உன்னத அன்புல வந்து அந்த அம்மா வந்து மதுரா போகுது. மதுரா போற அம்மா பால் தயிர் வாங்குறீங்களோ, வெண்ணெய் வாங்குறீங்களோன்னு அந்த அம்மா கடையில வந்து அந்த மாதிரி கூவிட்டு போகல. கோவிந்தர் வாங்கலையோ, கோவிந்தர் வாங்கலையோ, கோபால் வாங்கலையோ, கோவிந்தர் வாங்கலையோன்னு அந்த அம்மா கூவிட்டு போகுது. உடனே மதுராவாசிகள்லாம் நகரத்து வாசிகள், மதுராவாசிகள் கேக்குறாங்க, "என்னம்மா நீ என்ன கோவிந்தன் வந்து விக்கிற? கோவிந்தனா நீ விக்கிற?" அப்படின்னு அவங்க கேக்குறாங்க. "ஆமா கோவிந்தன், கோவிந்தன் வாங்கலையோ" அப்படின்னு சொன்ன உடனே, கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தையினுடைய வார்த்தைக்காக, தன்னுடைய பக்தையினுடைய வார்த்தைக்காக, "எங்கம்மா தொறந்து காமி பானைய" அப்படின்னு பார்த்தோனே, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? அந்த பானைக்குள்ள இருந்து குட்டியா டான்ஸ் ஆடி காமிக்கிறார். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கோபால சம்பு. இதுல எல்லாம் வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப டபுள் டக்கர் பஸ் பாக்குறோம். அப்பயே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அஹ் நந்த மகாராஜா, யசோதாமா இவங்க எல்லாம் வந்து டிராவலிங் பண்றாங்க அப்படின்னா, மாட்டு வண்டி டபுள் டக்கர் பஸ் மாதிரி. கீழ வந்து கீழ ஃபெசிலிட்டியோட இருக்கும். அதுக்கு மேல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இது மாதிரி போட்டு மேலயே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, டபுள் டக்கர் மாதிரி. மேலயும் ஜாமான்லாம் வச்சுக்கலாம், கீழ படுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுவாராம், மேல படுத்துட்டு அவர் கேட்டுட்டே கேள்வி கேட்டுட்டே வருவாராம். யசோதாமாட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாராம், ஒவ்வொரு விஷயமா கேள்வி கேட்டுட்டே வருவாங்களாம். யசோதாமாவும் என்ன செஞ்சுட்டே வருவாராம், கிருஷ்ணருக்காண்டி சொல்லிட்டே வருவாங்க. அப்ப முழுக்க முழுக்க வந்து கிருஷ்ணர் ஏன் இங்க அவதாரம் பண்ணி வர்றாரு அப்படின்னா, நம்மள எல்லாம் வசீகரிக்கிறார். அவருடைய திவ்யமான லீலைகள் மூலமாக நம்மள என்ன செய்றார், முழுக்க முழுக்க வசீகரிக்கிறார். ஏன் வசீகரிக்கிறாரு? நாம் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த பௌதீகமான விஷயத்துல இருக்கிறதுனால, நம்மளை வந்து அவருடைய லீலைகள் மூலியமாக வசீகரிக்கிறார்.
அப்ப கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அவர் மீது கவர்ச்சி ஏற்பட்டு சிரவணம் கீர்த்தனம்ன்ற பக்தி பாதையில நாமளும் என்ன செய்யறோம், பக்தராக முயற்சி பண்ணி பக்தி தொண்ட பயிற்சி செய்து பக்திய நாம கடைபிடிக்கிறோம். பக்தியை நாம முழுமையா கடைபிடிக்கும் போது பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு போவதற்காக நாமளும் தயாராகிறோம். அதற்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாரு, இந்த உலகத்திற்கு அவதாரம் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் வசீகரிக்கிறார். அப்ப சாதாரண லௌகீகமான விஷயம் என்ன? பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5வது ஒன்னாவது சாப்டர்ல ஸ்லோகா வாயச தீர்த்தம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் கேண்டோல 5வது சாப்டர்ல வரும் ஸ்லோகா. என்ன ஸ்லோகா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல காக்கைகள் என்ன செய்யும்னா, குப்பை மேடுல இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பைகள் எல்லாம் என்ன செய்யும்னா அதுல எடுத்து அது என்ன செய்யும், சாப்பிடும். அங்கேதான் இருக்கும். காக்காவோட மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் எங்க நடக்கும்னா அந்த குப்பை மேட்டுலதான் நடக்கும். அது ரொம்ப ஒரு தூய்மையான இடத்துல எல்லாம் காக்கா எல்லாம் இருக்காது. காக்கா என்ன செய்யாது, தூய்மையான இடத்துல எல்லாம் காக்கா இருக்காது. அந்த குப்பை மேட்டுல இருக்கும். குப்பைதான் காக்காவுடைய சங்கை குப்பைட்டுலதான் அவங்களுடைய மீட்டிங்கே எங்கேதான் நடக்கும், அங்கேதான் நடக்கும். ஆனா அன்னப்பறவை அங்கே போகுமா? அன்னப்பறவை அங்கே போகாது. அன்னப்பறவை என்ன செய்யாது, அதுக்கு போகாது. அன்னப்பறவை போகாது. தூய்மை இல்லாத இடத்துல மட்டும்தான் காக்கா இருக்கும். நந்தவனம் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல காக்கா இருக்காது. அசுத்தமான இடத்துல மட்டும்தான் காக்கா இருக்கும். அங்க எப்படி காக்கா மீட்டிங் போட்டு குரூப் ஆஃப் காக்கா எல்லாம் இருக்குதோ அதே மாதிரி சாதாரண மனிதர்கள், கிருஷ்ண பக்தி இல்லாத சாதாரண மனிதர்கள், ஆன்மீக சிந்தனை இல்லாது லௌகீகமான விஷயங்கள், செய்தித்தாள், நாவல்கள், சினிமா பாடல்கள், சினிமா படங்கள், இந்த மாதிரி காக்கை எப்படி குப்பை தொட்டியில அதுக்கான உணவுகளை தேடுதோ அதே போல இந்த பௌதீக உலகத்துல மக்கள் எதெல்லாம் தேடுறாங்க, பகவான் இல்லாத இந்த லௌகீகமான விஷயங்களை என்ன செய்யறாங்க, தேடிட்டே இருக்காங்க. இதனால ஏதாவது பயன் உண்டா? இன்னைக்கு நாமளுமே இந்த சமுதாயம், இந்த சுழற்சியில நாமளுமே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா மாட்டிட்டு இருக்கோம். இந்த சுழற்சியில நாமளுமே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா மாட்டிட்டு இருக்கோம். எந்த சுழற்சியில இருக்கோம்? நாம எல்லாருமே பக்தி பாதையை பின்பற்றோம், பக்தர்கள் ஆயிட்டோம். பக்தி தொண்டு தான் நாமளும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். காலையில சாதன பக்தி பண்றோம். ஈவினிங் ஃபேமிலியை பாத்துக்கிறோம். இன் பிட்வீன் நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல குடும்ப கடமைகளுக்கான தேவைகளுக்கான தொழில் பண்றோம். எல்லாவித நிலைகள்லயுமே நாமளும் இருக்கோம். ஆனா அதே நேரத்துல இந்த லௌகீகமான விஷயம் எவ்வளவு செய்யறோம், ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயம் எவ்வளவு செய்யறோம், அது நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை எந்த அளவு தூய்மைப்படுத்துதா அசுத்தப்படுத்துதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்க வேண்டியது, ரீசெக் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு சோசியல் மீடியானால ஷார்ட்ஸ், ஸ்டோரிஸ், ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் வாயச தீர்த்தமா? காக்கைகள் இருக்கக்கூடிய குப்பை மீதான வாயச தீர்த்தமா? இல்ல அன்னப்பறவை எப்படி பாலை பிரித்தெடுப்பது போல ஆன்மீகம் சார்ந்த ஆன்மீகமான முழுமையான விஷயத்தை மட்டும் தேடுதலுக்கான ஒரு விஷயமா அப்படின்றத மாயா ரொம்ப வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். மாயா எப்பவுமே நம்மளை விட்டு வைக்கிறதே கிடையாது. கொஞ்சம் மிஸ் ஆனா கூட பக்தி மாதிரி சில விஷயங்கள் தெரியும். ஆனா பக்தியை விட்டு நம்ம எங்க போறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமாயிடும். அதனால இந்த ஆன்மீகம் சார்ந்து
பகவத் கதைய நாம ஏன் கேட்கணும்? அறிமுகத்துல வந்து இந்த கிருஷ்ணா புக்கை வந்து எழுதும் போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து முதல்ல தன்னுடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறாங்க. அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு, பிரம்மமத்துவ கௌடிய சம்பிரதாயத்துல உள்ள ஆச்சாரியர், அப்புறம் ஆர் கோஸ்வாமிகள் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்றாரு, வந்தனம் தெரிவிச்சுட்டு எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அறிமுகத்துல கொடுத்திருக்கு. ஏன்னா இந்த கிருஷ்ண கதை அப்படின்றது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 10வது கேண்டோ, 4 புத்தகம். ஏன்னா 9 கேண்டோ படிச்சு இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி செயல்படுது, பகவான் எப்படி உருவாக்கியிருக்காரு, அவருடைய வைபவம் என்ன, இதெல்லாம் கத்துட்டு நம்ம வந்து 10வது கேண்டோல கிருஷ்ணா பத்தி நம்ம படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஆனா ஆச்சாரியருடைய கருணையினால இத சுருக்கி நமக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணா புத்தகமா நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ணனுடைய திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதற்காகவும், கேட்பதனால் நம்முடைய ஹிருதயத்தில் பகவான் மீது அன்பு மலரணும், சம்பந்தம் பகவானுடைய உறவு மலரணும்ன்றதுனால ரொம்ப ஆச்சாரியர் ரொம்ப கருணையோட என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த புத்தகத்தை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்துல நடத்தக்கூடிய லீலைகள். இந்த லீலைகள் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து அவங்களை வந்து அவரை ரொம்ப கட்டி பிடிச்சு திரும்ப பிருந்தாவனத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போறதுக்காக இந்த லீலைகள் எல்லாம் கேட்டு இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்து ஆன்மீக லோகமான கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு போகக்கூடிய அளவிற்கு மிக மிக கவர்ச்சிகரமானது. மிக 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 கவர்ச்சிகரமானது. அப்பேற்பட்ட பிருந்தாவன லீலைகளை வந்து நாமளும் வந்து ஆச்சாரியர் கொடுத்த நிலையில நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கிற நாம வந்து முயற்சி பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம பகவான் தோன்றக்கூடிய வம்சம் வந்து எது வம்சம், பகவான் தோன்றிய வம்சம் எது வம்சம். பகவான் வந்து ராமலீலையில வந்து எந்த வம்சத்துல பிறந்திருந்தாரு? ராம வம்சத்துல. ராமர் எந்த வம்சத்துல பிறந்திருந்தாரு? திரேதாயுகம். சூரிய வம்சத்துல பிறந்திருந்தாரு. கிருஷ்ணர் எந்த வம்சத்துல பிறந்திருக்காரு? க்ஷத்ரியனாக ரகுவம்சம் மாதாஜி. எது வம்சம்? எது வம்சம்? கிருஷ்ணர் சந்திர வம்சம், ராமர் சூரிய வம்சம். ரகுவம்சம். அவர் ரகுவம்சம். சூரிய வம்சத்துல இருந்து அவங்க வந்து சூரியனை வெளிப்படக்கூடிய வம்சத்துல வந்திருக்காங்க. இவங்க வந்து எது வம்சம், இவங்க சந்திரனை வெளிப்படக்கூடிய. பகவான் வந்து எந்த வம்சத்துல பிறக்கிறான்றது முழு சுதந்திரமானவர், பூரணமானவர். நாம தான் இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு இவங்களுக்கு பிறக்கணும், நம்மளுடைய கர்ம கணக்கை சார்ந்தது. ஆனா பகவான் வந்து அப்பேற்பட்டவர் இல்ல, அவர் பூரணமானவர். அவர் சூஸ் பண்றாரு. அவர் பிறந்ததுனால அந்த வம்சம் வந்து என்ன செய்யுது, புகழ் பெறுது. அவர் பிறந்ததுனால, அவர் தோன்றியதுனால அந்த வம்சம் என்ன செய்யுது, புகழ் பெற்று ஒளி விளங்குது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பகவானுடைய கதை கேட்கக்கூடியதுல 3 விதமான ஆடியன்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. 3 கேட்டகரி ஆஃப் ஆடியன்ஸ் சொல்றாங்க. ஒண்ணு முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள், 2வது வந்து முக்தி அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள். எப்படியாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கதைகள் எல்லாம் கேட்டு முக்தி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்ற நினைக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள். 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து ஜட செயல்கள்ல வந்து நாட்டம் கொண்டவங்க. அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, இந்த 3 விதமான ஆடியன்ஸ் வந்து இருக்காங்க. முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய கிருஷ்ண கதா, கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம கேக்குறோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ண கதையில வந்து கிருஷ்ணர் தன்னை பத்தி பேசுறாரு. தன்னை பத்தி என்ன செய்யறாரு, பகவத்கீதையில வந்து பேசுறாரு. தன்னுடைய வைபவங்களை பத்தி பேசுறாரு. நம்ம வந்து கேக்குறோம். அந்த விஞ்ஞானத்தை பத்தி நம்ம வந்து கேக்குறோம். பகவத்கீதையில
கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள், புருஷோத்தமர், தன்னுடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்றார். இத வந்து அர்ஜுனன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறார். புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு? பரந்தாமா, பவித்ரம், பரம் புருஷம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு, ஏத்துக்கிறார். மறுபடியும் வந்து என்ன செய்யறாரு? 10வது அத்தியாயத்துக்கு மேல மறுபடியும் சொல்றாரு. அப்ப அதுல இருந்து தொடங்கி பகவத்கீதை முடிச்சு பாகவதம் தொடங்கும் போது என்ன தெரியுது? பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாத்தையும் நாம கேட்கறதுக்கு நாம பாகவதம் மூலியமாக நம்ம கேட்க முயற்சி பண்றோம். இதனால என்ன நடக்கும்? பகவத்கீதை கேட்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம். இதனால நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் பெனிஃபிட் என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுடைய பற்று, ஜட பற்று இதயத்தில் அதிகமாக ஆழமாக இருக்கு. ஜடப்பற்று, காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் சொல்லிட்டு பற்றுக்கள் வந்து என்ன செய்யறது? ஹிருதயத்தில் முடிச்சுக்களாக உள்ளது. இந்த கதையை நாம கேட்கும் போது, கோபியரோட நடத்திய லீலைகள் பத்தி கேட்கும் போது, கோபாலர்களோட கிருஷ்ணர் நடத்திய லீலைகள் வந்து கேட்கும் பொழுது, ஒரு முறையெல்லாம் மதுமங்கள் வந்து என்ன பண்றாரு? லட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணா, ஹோலி பண்டிகை நடக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாரும் வெளியில இருக்காங்க. கிருஷ்ணா வெளியில வரட்டும், வந்த உடனே என்ன பண்றோம்? கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து இந்த கலர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோலி பண்டிகை வந்து சிறப்பா செலிப்ரேட் பண்ணணும், அவரை வந்து ஃபுல்லா கலர் ஆக்கிடணும் அப்படின்னு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா கிருஷ்ணா வந்து பிளான் பண்ணிட்டாரு. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண போறாங்க? நம்ம மேல நல்லா கலரை வந்து கொட்ட போறாங்க. அதனால நம்ம இன்னைக்கு வெளியில போக கூடாது. போய் யசோதாமாட்ட சொல்லிடுவாங்க. யார் வந்து கேட்டாலும் கிருஷ்ணர் உள்ள இல்லைன்னு சொல்லிடணும்னு யசோதாமா போய் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு? சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு. அப்ப யசோதாமா என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணர் சொல்றதானே கேட்பாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா அப்படின்ட்டாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டாரு? உள்ள வந்து கட்டில் கடியில மெல்லவா படுத்துக்கிட்டாரு. மெல்லவா என்ன செஞ்சுட்டாரு? உள்ள படுத்துட்டாரு. வெளியில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கோபாலர்கள் எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க. எப்ப கிருஷ்ணர் வருவார்னு பாக்குறாங்க. யசோதாமாட்ட கேக்குறாங்க. இல்லப்பா கிருஷ்ணா இல்லன்றாங்க. சரி பரவாயில்ல, இதுக்கு மேல கதைன்னு உள்ள என்ன பண்றாங்க? அவருடைய ஃப்ரெண்டு மதுமங்களை உள்ள விட்டுறாங்க. உள்ள விட்டுட்டு மதுமங்கள் வந்து உள்ள தேடுறாரு, சர்ச் பண்றாரு, எல்லா இடத்தையும் சர்ச் பண்றாரு. கிருஷ்ணா எங்க இருக்குன்னு தேடுனா கடைசியில அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு? கட்டில் கடியில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை பிடிச்சிடாரு. பிடிச்சிட்டு அவர் வந்து, கிருஷ்ணா நீ இங்கதானே நீ இருக்க, நான் போய் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன். உடனே கிருஷ்ணர் வந்து தெரியும் யார் யாருக்கு எங்க அடிச்சா என்ன பண்ணா இவன் பக்திக்கு வருவான், எங்க நாடி நரம்புல என்ன பண்ணா இவன் பக்திக்கு வருவான், என்ன செஞ்சா எல்லாம் கிருஷ்ணாவுக்கு தெரியும். அது மாதிரி மதுமங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும். லட்டு வேணும். அப்ப வந்து உனக்கு நிறைய லட்டு தரேன், நீ நான் இங்க இருக்கிறத மட்டும் சொல்லாத அப்படின்றத அவர் வந்து சொல்றாரு. சொன்ன உடனே மதுமங்கள் என்ன பண்றாரு? ஓகே லட்டெல்லாம் கொடு, சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லி லட்டெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் லட்டை எடுத்துட்டு வெளியில போயிட்டு என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணா உள்ளதான் இருக்காரு, கட்டில் கீழே தான் இருக்கான்னு சொன்ன உடனே மொத்த கூட்டமும் வந்து என்ன பண்றாங்க? ஹோலியை வந்து சூப்பரா செலிப்ரேட் பண்றாங்க. கிருஷ்ணா மேல எல்லா கலரும் போட்டு கிருஷ்ணா மேல. அப்ப இந்த மாதிரி திவ்யமான லீலைகள், கோபாலர்களோட செஞ்ச லீலை கேட்கும் போது, கோபியர்களோட செஞ்ச லீலைகள் எல்லாம் கேட்கும் போது, நம்மளுடைய இதயத்துல இருக்கக்கூடிய முடிச்சுக்கள் எப்படி அறுக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரபுட்ட கேட்கக்கூடிய அந்த பரமான அன்பு செலுத்தும் நிலைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்? மெல்லவா உயர்த்தப்படுவோம். விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினே ரசவர்ஷ்யம் ரசோபியஸ்ய பரம் கிருஷ்வா நிவர்த்ததே. நம்மகிட்ட இருந்து தாழ்ந்த சுவையெல்லாம் போய் உயர்ந்த சுவை என்ன செய்யும்? நமக்குள்ள வந்து நிலைநாட்டப்படும். அந்த உயர்ந்த சுவை நிலைநாட்டப்படும் போது எப்படி நிலைநாட்டப்படும்னா, ஒரே நாள்ல நிலைநாட்டப்படாது. மெல்ல மெல்லவா திவ்யமான பகவான பத்தி லீலைகள் கேட்கும் பொழுது இப்ப பொதுவா வந்து ஒரு ஆபரணம் செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு கோல்டுல ஒரு ஆபரணம் செய்யறாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நுணுக்கமா மைனூட்டான வேலை. மெல்லவா அதுலயும் சுத்தி எல்லாம் வச்சு செயல்படுவாங்க. மெல்லவா என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை உருக்கி அந்த ஒரு உருவகப்படுத்தி கொண்டு வருவாங்க மெல்லவா. இது ஒரு ஒரு பௌதிகமான ஒரு விஷயம் வச்சுங்களேன், ஒரே தட்டுல தட்டினா அது உடஞ்சு போயிடும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அது வேற. பௌதிகமான விஷயம் எவ்வளவு கேட்டாலும் சரி, ஸ்வைப் பண்ணி எவ்வளவு பார்த்தாலும் அதுல வந்து என்ன செய்யாது? ஒரு சுவை, ஒரு ருசி வந்து
படிக்கணும், கேட்கணும், அதை ஞாபகப்படும். சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இதெல்லாம் நம்ம திரும்ப 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 செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய ஜபம் வந்து என்ன இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு அந்த ஹரி நாமம் சொல்லுவதுல வந்து நமக்குள்ள சுவை ஏற்படும். அப்ப சுவை ஏற்பட ஏற்பட என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய மிருகத்தனமான குணங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யும், அதெல்லாம் போகி நமக்கு என்ன செய்யும், திவ்யமான குணங்கள்லாம் நமக்கு வரும். இத கூட இங்க வந்து விவரிச்சிருக்காங்க. என்னன்னா, பசுங்கா அப்படின்றது தன்னுணர்வு பெறாதவர்கள். ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காக நாம எல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம உபதேச அமிர்தத்தை கூட பார்ப்போம். கோதாசன் கோஸ்வாமி நம்ம மெல்ல மெல்லவா கிருஷ்ண கதையெல்லாம் கேட்டு கேட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், மெல்லவா கோஸ்வாமிகள் ஆறதுக்கு என்ன செய்யறோம், புலன்களையும் மனதை கட்டுப்படுத்த மெல்லவா முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்ப இந்த பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு வந்து அவருடைய கிருஷ்ண கதை கேட்கணும்னு ரொம்ப விருப்பம். அப்ப அவருக்கு எப்ப வந்து ப்ராப்ளம் வந்துச்சோ அப்ப நான் என்ன கேட்கிறாரு, அவர் வந்து நான் எதை கேட்கணும், நான் எதை நினைக்கணும், அதத்தான் அவர் கேட்கிறாரு. எதை கேட்கணும், எதை நினைக்கணும், நான் என்ன செய்யணும் தான் அவர் வந்து கேட்கிறாரு. அப்ப பாகவதம் பேசப்படுது. பாகவதம் பேசிட்டே இருக்கும்போது அவருடைய ஆர்வமான கேள்விகள் எங்கே தொடங்குது. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, அவர் எப்படி கேள்விகள் கேட்கிறாருன்னா, என்னுடைய தாத்தா அர்ஜுனனுக்காக, அர்ஜுனன் வந்து பெரும் போராளி, அர்ஜுனன் போர் வில்லாளி. அவர் வந்து பெரிய பெரிய ஜாம்பவான் திமிங்கலம் போல இருக்கக்கூடிய பீஷ்மர், துரோணர் அவங்களெல்லாம் எப்படி சண்டையில வந்து ஜெயிச்சாரு கேள்வி கேட்கிறார் சுகதேவ கோஸ்வாமிட்ட. பரீட்சித் மகாராஜா எப்படி ஜெயிச்சாரு, எந்த விதத்துல ஜெயிச்சாரு, கிருஷ்ணர் கூட இருந்ததுனால அவருக்கு இந்த வெற்றி எல்லாம் கிடைச்சதா, கிருஷ்ணர் எப்படி இருப்பாரு, அவரை பத்தி எல்லாம் என்ன பண்றாரு, டிஸ்கஸ் பண்றாரு. ஏன்னா டைம் ரொம்ப 7 நாள்னால ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்றதுனால அவர் கேட்கிறார். அப்புறம் ஞாபகப்படுத்துறார். அபிமன்யு இறந்த பிறகு உத்தராவோட கற்பத்துல நான் இருக்கும் போது வந்து என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணர் ஒரு முறை காட்சி கொடுத்தாரு, அதையும் ஞாபகப்படுத்துறாரு. அப்ப பரீட்சித் மகாராஜாவே ரொம்ப விரும்புறாரு கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான லீலைகளை வந்து கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாரு, அடுத்தடுத்து கேள்விகள் வந்து கேட்கிறார். வாழ்வில் எந்த நிலையில் உள்ளவரும் கிருஷ்ணரின் கதையை கேட்பதில் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா முதல்ல ஆர்வம் வேணும். பகவானை பத்தின திவ்யமான லீலை கேட்கணும்ன்ற ஆர்வம் வேணும். பகவத்கீதையினுடைய 17வது அத்தியாயத்துல வந்து கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு, நீ தவம் பண்றதுனாலும் சரி, யஜ்யம் பண்றதுனாலும் சரி, தானம் பண்றதுனாலும் சரி, பெரும் நம்பிக்கையுடன் செய்ய வேண்டும். பெரும் நம்பிக்கையுடன் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அப்ப நம்ம கேட்கக்கூடியதுல ஆர்வம் வந்து முதல் தகுதி, முதல் படி. அடுத்தது நம்பிக்கை. எந்த விஷயம் செய்தாலும் பெரும் நம்பிக்கையோட செய்யும் போது அது முழுமையடையும். பூரண சத்தியமும் புருஷோத்தமனும் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். அவர் எங்கும் நிறைந்தவர், ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் வியாபக உருவில் வசிக்கிறார் அப்படின்னு நீங்க வந்து விளக்கம் வந்து சொல்றாங்க. அப்ப கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்றது வந்து அக்கறை வந்து நமக்குதான் வேணும். அந்த அக்கறை வேணுங்கிறத விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன வேணும்னா, நமக்கு வந்து நிறைய விஷயம் வந்து மெக்கானிக்கலா மாறிடுது. நாளடைவில் பழக்கமான பிறகு நினைச்சு பாருங்க, முதல்ல நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் சின்சியாரிட்டிக்கும் வந்து பழகி பக்தர் ஆன பிறகு நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நமக்கே அறியாது ஒரு விதமான அது என்ன சொல்றது, மெக்கானிக்கல் பிளஸ் வந்து ஒரு விதமான ஒரு விதமான தளர்வுகள் ஏற்படுது. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு எப்பயுமே எப்படிதான் இருக்கணும், நம்பிக்கை, நம்மளுடைய ஸ்ரத்தா,
ஸ்ரத்தா வந்து என்ன செஞ்சிருக்கணும், 100% வந்து டே டு டே வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். டே டு டே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது பர்ச்சித் மகாராஜா 7 நாள்ல பகவானுடைய திவ்யமானைகள் லீலைகள் கேட்கும்போது அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா, ஃபுல் அட்டென்டிவ், ஃபுல் சரண்டர், அந்த மனோபாவத்துல அவர் இருந்தார். அதே போல நாமளும் வந்து இந்த பகவானுடைய திவ்ய லீலைகளை நாம் கேட்கும்போது சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் அதை திரும்ப 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 ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்தது 7 பர்பஸ். இஸ்கான் அமைப்பதுல 7 பர்பஸ்ல அந்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம குவாலிட்டி ஆன்மீக கிரந்தங்களை வந்து முழுமையா படிக்கணும், தெரிந்து கொள்ளணும், சமய கோட்பாடுகளை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத 7 பர்பஸ்ல முக்கியமா வந்து சொல்றாரு. அதே போல கிருஷ்ண உணர்வு, நம்மளுடைய உணர்வை வந்து மாற்றிக்கொள்வதற்கான அங்கீகாரமான ஒரு விஷயம், அடிப்படையான ஒரு விஷயம். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு தன்னுணர்வை, நம்மளுடைய நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன்ற தன்னுணர்வும் சரி, முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வும் சரி, முழுமையாக நிரம்ப பெற்று நம்ம வளப்படுத்துவதற்கு இது அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம். அதனால தொடர்ந்து நாம எல்லாருமே வந்து இந்த கிருஷ்ண கதாவை இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல முழுமையா கேட்கறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணலாம். வாய்ப்பு கொடுத்த பக்தர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. யாராவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அருமையா இருந்தது மாதாஜி கிளாஸ். நல்லா அழகா விளக்கமா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆல் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாத். இந்த நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்களா, நான் கேள்வி கேட்கட்டுமா? நான் ஒரு கேள்வி கேட்கவா? நீங்களே கேளுங்க மாதாஜி, அப்ப எல்லாரும் பதில் சொல்லுவாங்க. சரி, நம்ம வந்து நம்ம ஹரிநாம ஜபம் பண்றோம். இந்த புருஷோத்தம மாதத்துக்கான பிடிஎஃப் எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும் இல்லையா? இந்த புருஷோத்தம மாதத்துக்கான பிடிஎஃப் வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும். எல்லாருமே ஓபன் பண்ணிருப்பீங்க, எல்லாருமே அதை வந்து படிச்சிருப்பீங்க. அதுல மேல போட்டிருப்பாங்க தியானம், ராதா கிருஷ்ண தியானம்னு ஒரு வார்த்தை போட்டிருப்பாங்க. அந்த பிடிஎஃப் ஓபன் பண்ணி பாருங்க. தியானம்னா என்ன? மனம் முழுக்க கிருஷ்ணரையே இல்லாமல் இருப்பது தியானம் மாதாஜி. ஓகே, வெரி நைஸ். வேற அது எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கிறது? கிருஷ்ண பக்தியால மட்டும்தான் முடியும், நம்மளால முடியாது மாதாஜி. சரி, கிருஷ்ண பக்தி அதான் மேலோட்டமா பேசுறோம். ஆழ்ந்து பேசுறதுன்னா இதே மாதிரி எப்படி ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்ம பிள்ளைங்க மேல அதிக பட்டுதல் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்காங்க, நம்ம பாக்குறோம், நம்ம பழகுறோம், அவங்க மேல அளவு கடந்த அன்பு பிரியம் இருக்கு. இன்னும் கிருஷ்ணா மேல அந்த அன்பு பிரியத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த போட்டிருந்தாங்க இல்லையா, இந்த ராதா கிருஷ்ணா தியானம். அப்ப எந்த அளவு நம்ம வந்து நம்ம ராதா கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம ரொம்ப நினைக்க போறோம், இந்த லீலைகளை வந்து மனதுல வந்து நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்க போறோம். அதுக்கு பேர் தான் தியானம். நாம ஜெபம் மூலமா தான் பண்ணிக்கணும் மாதாஜி. நாம ஜெபம் நாம ஜெபம் பண்றோம், கண்டிப்பா வந்து பண்றோம். ஆனா லீலைகள் கேட்டுட்டு ஜெபம் பண்ணும் போது அது ரொம்ப திவ்யமா இருக்கும். ஆமா 24 hours எவ்வளவு நேரம் நாம வந்து கிருஷ்ணா பத்தி நாம நினைக்கிறோம். இதுதானே நம்ம டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். கரெக்ட் தானே? ஆமா, எந்த வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணாவை நினைச்சுக்கிட்டு செய்ய வேண்டியதுதான் மாதாஜி. எப்பவும் மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அது பாட்டுக்கு நமக்கு எல்லா வேலை அதிலேயே முடிஞ்சிடும். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சததம் கீர்த்தேந்தோமான்னு சொல்ற மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. மனசால சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் எப்போதும். கரெக்ட் தான். அப்படி இருக்கக்கூடிய உத்தமமான பக்தர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. எனக்கும் வந்து வழிகாட்டுங்க. அப்படி இல்லாம நம்ம முயற்சி செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இருந்தா அதுக்கு என்ன செய்யலான்றதையும் நீங்களே சொல்லுங்க.
பக்தி தொண்டு தான் மாதாஜி. பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பக்தர் சங்கத்திலேயே நம்ம இருந்துட்டு இருக்கணும் மாதாஜி. சவணம் மாதாஜி அடிக்கடி நான் பகவானை பத்தி கேட்டுட்டே இருக்கேன். சரி ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் கேக்கு சொல்லுங்க. அவங்களோட ஃபார்ம் லீலாஸ் அப்புறம் அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இது எல்லாம் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது ஒரு அழகான ஒரு கலை. அந்த கலையை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அந்த கலை வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து அன்னமயால இருந்து ஆனந்தமயா, சரிங்களா, 5 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் இருக்கு. நாம எப்படி நாம வளர்த்து கொள்ள போறோம்? முழுக்க முழுக்க கோபியர்கள் போல, பக்தர்கள் போல 24 hours வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ நம்ம எப்படி வளர்த்துக்க போறோம்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அழகான கலை. வெளிப்படையா பார்க்கும் போது நானும் திலக் போட்டிருக்கேன், நானும் கண்டிமான போட்டிருக்கேன், நானும் பக்தர்ன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். ஆனா என்னோட மனசுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் நான் பக்தர் இல்லையா. கிருஷ்ணாக்கு மட்டும் தான் தெரியும். கரெக்ட் தானே? அதனால நம்மளுடைய கான்சியஸ வந்து இன்னும் ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பகவானை வந்து மனதால வந்து நினைப்பதற்கும் பகவானுடைய நாமத்தை வந்து ரொம்ப கான்சியஸா சொல்றதுக்கும் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணலாம். இதனாலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்னு வச்சிருக்காங்க. அதை நாம டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த புருஷோத்தம மாதத்துல நிறைய சேவைகள் ஸ்மரண் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி பண்ணீங்க மாதாஜி.